Hi children, this is KTK. Welcome to our channel. In this video, we are going to learn Tamil Nadu State Board New Syllabus of Class 8, Chapter 1, Exercise 1.4, question number 8. It has 5 subdivisions. If you are new to our channel, kindly subscribe to our channel and hit the bell icon so that whenever I am coming with new videos, you can able to watch with the notifications. We'll start the class now. Question number 8. Find the square root of the following decimal numbers and fraction numbers. So they gave decimal numbers this time. Here we can use either prime factorization method or long division method, but my suggestion is we'll go with long division method, because when you are writing this with the prime factorization method, it should be written as 289 by 100. Then you can solve 289 separately, 100 separately. It's a waste of time. So directly we'll go with long division method. So you can start writing 2.89 as like this. Then what's the first step we need to do? We need to divide this with the two digits, right? Here whole numbers part you have only one digit. Now when you are comparing 2 with the square numbers, what numbers we can prefer? 1 only. Okay, so you can start with 1, ones are 1. Then as usual you are going to subtract. So 2 minus 1 in 1. Now bring down this 89 as it is. Now what's next step? In the number அப்படியே டபுள் பண்ணிங்க போடணுமா? So இங்க 2. So here you have to write one number, here you have to write one number, but decimal point இருக்கு. So one பக்கத்துல இங்க ஒரு decimal point வெச்சுக்கோ. Okay, it's important. இப்போ இங்க லாஸ்ட் டிஜிட் என்ன 9 இருக்கு. So 9 னா நமக்கு two options. 1 3 அப்படி இல்லனா 7. So check out the last digit. இங்க 9 இருக்கு அப்படினா 3 போடணும், அப்படி இல்லனா 7 போடணும். So first 3 போட்டு ட்ரை பண்ணலாமா? இங்க 3 போட்டா 3 into 23. So 23 into 3. So what you are getting? 3 3s are 9, 2 3s are 6, 69 தான் வருது, உனக்கு வரல. So 2 7, that is 27 into 7. இப்போ இதை போட்டு ட்ரை பண்ணுங்க. 7 7s are 49, remaining 4, 2 7s are 14, 14 plus 4 189. So 7 போட்டா you are getting the answer. So 7 into 27 is 189. So that's all answer. You can write your answer directly. 2.89 square root is 1.7. okay va? So it's a simple only thing is previous Roman, that is 6th Roman la போட்ட மாதிரி தான், பட் இங்க உங்களுக்கு decimal point வருது எக்ஸ்ட்ரா, அவ்வளவுதான். ஓகேவா? So next question போயிடலாம். 67.24. 67.24. okay, we can try in the same method. 67.24. so as usual the decimal point ல இருந்து 2 numbers, again after decimal point உனக்கு 2 numbers. ஓகேவா? இப்போ 67 which is the nearest square number? 64 எடுக்கலாமா? So what you will get? 8 times. So 8 8s are 64. So as usual subtract பண்ணிக்கோ. 67 minus 64 is 3. The 2 4 bring it together. So 324. So இங்க ஒரு decimal point வச்சுக்கோ. இப்போ இங்க என்ன வரும்? 16 போடுவியா? 16 எப்படி வந்தது? இந்த ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணி போடுற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். அப்படி இல்லைனா இந்த நம்பரையும் டபுள் பண்ணுற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோ. மேலே என்ன நம்பர் போட்டாலும் டபுள் பண்ணி இங்கே போட்டுக்கோ. ஸோ நம்ம பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிடும். இங்கே 4 இருக்கா? 4னா நம்ம என்ன போட போகிறோம்? we have 2 options. one is 2, otherwise 8. ஃபஸ்ட்டு 2 போட்டு செக் பண்ணலாமா? 16 after 2 போட போகிறோம். ஸோ வாட் யூ வில் ரைட் ஹியர்? 162 into 2. 162 into 2. ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணு. 2 2s are 4, 6 2s are 12, remaining 1 324. அவ்வளோதான், உங்களுக்கு இங்கே ஆன்சர் வந்துடுச்சு. ஸோ 2 times 162 is 324. So your answer is 8.2. So write down the answer. Square root of 67.24 is equal to 8.2. okay va? This question number wrong irukku, as well as second question. Okay, that's all. Next, third question. 2.0164. so same method தான் இங்கேயும், but you have little bit lengthy decimals. so 2.0164. so point before whole number part you have only one number, so no need to worry. whole number next you have 4 digit, அதை 2 2 பிரிக்கிறேன். so as usual 2 க்கு nearest square number 1 தான். so 1 1s are 1. you can subtract, bring down the next digit 0 1. நீ கொண்டு வரும்போது டபுள் டிஜிட் கொண்டு வரணும். ஸோ 0 1 இருக்குது. நீ 0 யூஸ் இல்லை, வெறும் 1 மட்டும் போடலான்னு போட்டோன்னா ராங் தான். ஸோ டுகெதர் 0 1 யூ ஷுட் பிரிங் டவுன்.
இப்போ இங்கே என்ன பண்ணலாம், இந்த நம்பரை டபுள் போடலாமா? ஸோ 2 டைம்ஸ் வந்துருச்சா? ஸோ இங்கே ஒரு நம்பர் போட போகிறோம். மேக் ஷுர் நம்ம டெசிமல் பாயிண்ட் இருக்குது, அதனால் இங்கேயும் ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட் போட்டுடுறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இப்போது இந்த 101 இருக்குது, இப்போது இந்த 20 இருக்குது. இது ஜஸ்ட் 2 டிஜிட் நம்பர் தானே, அப்போ இது 20 டைம்ஸ். இந்த 100ல் how many 20 டைம்ஸ் will be there? சப்போஸ் நீ 5 போட்டால் என்ன ஆகும்? 5 × 25 125 ஆகிடும். நீ சப்ராக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ 4 போடலாமா? ஸோ 24 × 4 என்ன வரும் பார். திங்க் லாஜிக்கலி. நீ 5 போட்டனா 5 × 25 125 ஆகிடும். சப்ராக்ட் பண்ண முடியாது, பெரிய நம்பர். ஸோ சின்ன நம்பர், அதுக்கு முன்னாடி நம்பர் என்ன 4 வச்சு ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ 4 4s are 16, ரிமைண்டர் 1, 2 4s are 8, 8 + 1 9. ஸோ இங்கே 4 போடுறேன் இப்போ. ஸோ 4 × 24 gives you 96. இப்போ இதை சப்ராக்ட் பண்ண என்ன வரும்? 5 வருமா? நெக்ஸ்ட்டு இந்த 2 நம்பர்ஸ் bring down 564. ஸோ இங்கே 14 இருக்குது, இந்த 14 டபுள் பண்ணி இங்கே போடும் 28. நல்லா பார்த்துக்கோ, ஒரு ஸ்டெப்லையும் இங்கே இருக்கிற நம்பரையும் டபுள் பண்ணணும். நீ செகண்ட் ஸ்டெப்பில் வெறும் 4 மட்டும் டபுள் பண்ணி 8 போடக்கூடாது. செகண்ட் ஸ்டெப் வரும்போது திஸ் பிகம்ஸ் 14, 2 டிஜிட்டாக கன்சிடர் பண்ண. ஸோ 14 அப்படியே டபுள் பண்ணால் 28. ஸோ இப்போ அகெயின் இங்கே ஒரு நம்பர் போட போகிறோம். போத் த நம்பர்ஸ் ஷுட் பி சேம் நம்பர். அதுக்கான க்ளூ இங்கே லாஸ்ட் டிஜிட்டை பாரு, 4 இருக்கா? அப்போ என்ன நம்பர் எடுக்கலாம்? 4ன்னா 2 எடுக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா 8 எடுக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு 2 எடுத்து போடலாம். 282. ஓகே, ஸோ 282 × 2. ஸோ 2 2s are 4, 8 2s are 16, ரிமைண்டர் 1, 2 2s are 4, 4 + 1 5. ஸோ வந்துருச்சு உனக்கு இங்கே. ஸோ 2 டைம்ஸ். ஸோ 2 டைம்ஸ் 282 gives you 564. ஸோ ரிமைண்டர் 0. therefore square root of 2.0164 is equal to 1.42. so this is your answer. so எப்பவுமே உனக்கு டெசிமல் நம்பர் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா go with long division method. நீ டைரக்டா முடிச்சிடலாம் இந்த சம்ஸை. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் 4th கொஸ்டின். ஃப்ராக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க 144/225. 144/225. இப்போ இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா இப்படி தான். இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 144/225 இஸ் நத்திங் பட் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நியூமரேட்டர் செப்பரேட்லி டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டினாமினேட்டர் செப்பரேட்லி. ஓகேவா? ஸோ ஒரு என்டையர் ஃப்ராக்ஷனுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீ இந்த மாதிரி எழுதலாம். அதாவது நியூமரேட்டர் தனியாக ஸ்கொயர் ரூட்டும் டினாமினேட்டர் தனியாக ஸ்கொயர் ரூட்டும் எழுதலாம். ஓகேவா? இப்போ உனக்கு 144/225 உனக்கு டேரெக்டாகவே தெரியும். இது எதோட நம்பர்? 12ஓட நம்பர். இது 15உடைய ஸ்கொயர் நம்பர். நீ ஸ்டெப்ஸோடு போடணும் அப்படின்னா, இப்போ சப்போஸ் இந்த கொஸ்டின் வந்து உனக்கு ஒரு 1 மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா நீ டேரெக்டாகவே எழுதிடலாம். என்ன ஆன்சர்? ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 144 வேல்யூ என்ன? 12. ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 225 வேல்யூ என்ன? 15. இது நீ சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது அப்படியே எழுதிடலாம். ஓகேவா? நோ ப்ராப்ளம். பட் சப்போஸ் இந்த கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு 4 மார்க்கில் இல்லை 5 மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா யூ கேன் கோ வித் எய்தர் லாங் டிவிஷன் மெத்தட் ஆர் ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட். ஓகேவா? ஸோ சப்போஸ் நான் இப்போ இந்த சம்முக்கு வந்து நான் ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் யூஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோ. எப்படி போடலாம்? உன்னோட நியூமரேட்டர் நான் தனியாக போட போகிறேன். ஸோ 144 செப்பரேட்டாக போட போகிறேன். அதே மாதிரி 225க்கும் நான் செப்பரேட்டாக போட போகிறேன். ஓகேவா? நமக்கு தெரியும் என்ன மெத்தட்னு. ஸோ இங்கே 2 டேபிளில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸோ 7 டைம்ஸ், இது 2 டைம்ஸ். ஸோ அகெயின் 2 டேபிள். how many times? 3 2s are 6, remaining 1, 6 2s are. Again 2 table. how many times? 1 time, இங்கே 16, so 8 time. Again 2 table, 9 times. 9 is an odd number, I cannot continue with 2, so 3 3ல முடிச்சிடுறேன். so 3 3s are 9. so 144 factorize பண்ணா you are getting these many numbers. in the same way factorize 225. I already told you last number 5னாலே கண்ணை மூடிட்டு 5 டேபிளில் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோ. லாஸ்ட் நம்பர் உங்களுக்கு 5 0 வந்தால் you can directly start with the 5 or 0 table, sorry 10 table. ஸோ இங்கே 22ல் எத்தனை 5 இருக்குது? 4 டைம்ஸ் வருமா? 4 5s are 20, remaining 2 போட்டோன்னா இங்கே 5. ஸோ அகெயின் 5 டேபிள். நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், ஒரு நம்பர் இங்கே வந்துருச்சுன்னா கண்டிப்பாக அடுத்த நம்பர் அதே நம்பர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ஸ்கொயர் டேபிளில் உனக்கு எல்லா நம்பருமே 2 டைம்ஸ் வரும். நெக்ஸ்ட்டு 545. how many times? 9 times. ஸோ அகெயின் 3 3s are 9. அகைன் இங்கே 3 வச்சு முடிச்சிடும். ஓகேவா? ஸோ எப்படி எழுதணும் சொல்லியிருக்கேன்? 144 இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த எல்லா நம்பரும் அப்படியே எழுதும் 2 ×
2 into 2 2 again 3 3. ஸோ இப்போ எப்படி எழுதலாம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 144 இஸ் ஈக்குவல் டு லெஃப்ட் சைடில் சிம்பிள் போட்டோன்னா ரைட் சைடில் 2 பேர் அதுலேருந்து ஒரு நம்பர் மட்டும் எடுக்கணும். ஸோ இந்த 2லேருந்து ஒரு 2 எடுத்துக்கோ, அகைன் இந்த 2லேருந்து ஒரு 2 எடுத்துக்கோ, இந்த 3லேருந்து ஒரு 3 எடுத்துக்கோ. ஸோ இப்போ என்ன ஆன்சர் வரும் 2 2s are 4 4 3s are 12. நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், பட் இது லாங் சம்மில் கேட்டாங்கன்னா நீ இந்த மெத்தடில் தான் போடணும். ஸோ நியூமரேட்டர் பார்ட் ஓவர். நெக்ஸ்ட் டினாமினேட்டர் எப்படி எழுதுவேன் அதே இப்போ 144 பண்ணது அப்படியே 225 பண்ணு. 225 is equal to எப்படி எழுதலாம் 5 into 5 into 3 into 3. so square root of 225 is equal to இதிலிருந்து ஒரு பேர் again இதிலிருந்து ஒரு பேர். so 5 3s are 15. ஓகேவா? ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் இதுதான் உனக்கு 144/225 is equal to 12/15. இது டேரெக்டாக இதுதான் உன்னோட ஃபைனல் ஆன்சர். இங்கே எழுதிக்கோ. இது நீ சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா 3 டேபிள் கேன்சல் பண்ண என்ன வரும் 4 times by 5 times முடிச்சிடும். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் உன்னுடைய ஆன்சர் 4/5. கிளியர்? ஸோ எந்த மாதிரி சம்ஸ் இதை கேட்குறாங்கன்னு பார்த்துட்டு ஆன்சர் பண்ணு. இப்போ உனக்கு சப்போஸ் 1 மார்க்கில் 2 மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்கன்னா நீ இவ்வளோ லென்த்தாக போட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஸோ லாங் சம்ஸ் கேட்டிருக்காங்கன்னா கண்டிப்பாக நீ லென்த்தாக போட்டு தான் ஆகணும். உனக்கு ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் செட் ஆகலை, உனக்கு சார் ரொம்ப லென்த்தாக போகுது சார் அப்படின்னா உனக்கு நம்ம யூஸ்வலாக போடுற மாதிரி லாங் டிவிஷன் மெத்தடை கூட நீ போட்டு சால்வ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ எந்த மெத்தட் உனக்கு சிம்பிளாக இருக்குது நீ ஃபீல் பண்ணிட்டு அந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணிக்கோ. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம். கொஸ்டின் நம்பர் 5. இதுதான் லாஸ்ட் கொஸ்டின் இன் 8th Roman. So 7 18/49. So this is given in terms of mixed fraction. I hope you know how to convert mixed fraction into improper. எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணணும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு பிரைமரி கிளாஸில் வந்துருக்கும். இது ரெண்டுத்தையும் ப்ராடக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆன்சரை இது கூட ஆட் பண்ணணும். ஸோ 49 into 7. ஃபஸ்ட்டு 49 into 7 ரைட் சைடில் எங்கே போடுறோன்னு பார்த்துக்கோங்க. 49 into 7 என்ன வருது 9 7s are 63 6 4 7s are 28 28 plus 6 34. இது கூட எதாவது ஆட் பண்ணணும். நியூமரேட்டர் என்ன 18. ஸோ 18 ஆட் பண்ணி என்ன வருது பார்க்கலாம். 8 3 1 again 1 6 3. ஸோ this mixed fraction can be written as 361/49. டினாமினேட்டர் இங்கே என்ன இருக்கோ அது சேமாக தான் வரும். ஓகேவா? ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்க ஸ்கொயர் ரூட் கேட்டிருக்காங்களா? எப்படி எழுதுவேன் 361/49 is equal to square root of 361 by square root of 49 இப்படி எழுதலாம். ஸோ இப்போ 361 49 நமக்கு இது ரெண்டுத்துக்குமே தெரியும் என்னென்னா both are square numbers of a prime number. 361 எதோட ஸ்கொயர் 19 ஸ்கொயர் தான். ஸோ 19 19s are 361. ஸோ உனக்கு சிம்பிளாகவே முடிஞ்சிருச்சு. அதே மாதிரி 49க்கு நீ பார்த்தோன்னே டைரெக்டாக சொல்லலாம் என்ன நம்பர் 7. ஸோ 7 7s are 49. ஓகேவா? ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 361 என்ன வரும் உனக்கு 19 வரும். ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 49 என்ன வரும் 7 வரும். பட் சம் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்காத. ஏன் அப்படின்னா உன்னோட கொஸ்டின் வந்து எப்படி இருக்குது கொஸ்டின் வந்து உனக்கு மிக்சட் ஃப்ராக்ஷன் இருக்கா. ஸோ நீ ஆன்சரையும் மிக்சட் ஃப்ராக்ஷனை ரெப்ரசென்ட் பண்ணு. இப்போ 19ல் எத்தனை 7 இருக்குது 2 7s இருக்கா. ஸோ 2 7s are 14 ரிமைனிங் 5/7. ஸோ 5th question answer is 2 5/7. Clear? So thank you so much for watching children. With this video we'll wind up. We'll see the remaining sums in our next video. Bye bye.